ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਕੱਚੋਂ ਕੰਚਨ ਭਇਓ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਸਰਵਣੈ ਸੁਣਿਓ। ਬਿਖ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੋਇਓ, ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਮੁਖ ਭਣਿਓ। ਲੋਹੋਂ ਹੋਇਓ ਲਾਲ, ਨਦਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਦ ਧਾਰੈ। ਪਾਹਣ ਮਾਣਕ ਕਰੈ, ਗਿਆਨ ਗੁਰ ਕਹਿਓ ਵਿਚਾਰੈ। ਕਾਠੋਂ ਸ੍ਰੀ ਖੰਡ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀਓ, ਦੁਖ ਦਰਿਦਰ ਤਿਨ ਕੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨਾ ਜਿਨ ਪਰਸਿਆ, ਸੇ ਪਛ ਪ੍ਰੇਤ ਸੁਰ ਨਰ ਭਏ। ਇਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ। ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਏਕ ਬਗੀਚਾ ਪੇੜ ਘਨ ਕਰਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਤਹਾਂ ਮੈਂ ਫਲਿਆ। ਐਸਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਗਿਆਨੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਦ ਨਿਰਬਾਨੀ। ਆਸ ਪਾਸ ਬਿਖੁਆ ਕੇ ਕੁੰਟਾ, बीच अमृत है पाई रे। ऐसा करो विचार ज्ञानी, जाते पाइए पद निर्बानी। आस पास बिखुआ के कुंटा, बीच अमृत है पाई रे। रहाओ सिंचन हारै एकै माली, खबर करत है पात पत डाली। सगल बनस्पत आन जड़ाई, सगली फूली निफाल ना काई। अमृत फल नाम जिन गुर ते पाया, नानक दास तरी तिन माया। अमृत फल नाम जिन गुर ते पाया, नानक दास तरी तिन माया। परम सन्मानयोग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ। सतगुरु जी की गोद विच बैठ के आप जी ने सतगुरु की पावन बाणी का पाठ कीर्तन विचारां बच्चियां पासों कवितावां बड़े प्यार नाल सुनिया ने। आओ शहीदां दे सरताज गुरु पंजवें पातशाह गुरु अर्जन साहिब महाराज जी की रसना तो उचारण किया होया पावन शब्द
जो राग आसा विच धन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंक 385 अंक दे उपर गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच सुभाईमान है। गुरुदेव जी दे अमोलक बचन विचारन तो पहला सारी संगत फतेह प्रवान करो। बड़े प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी फतेह गज के बजाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप जी ने सतगुर की गोद विच बैठ के बड़े प्यार नाल मेरे तो पहला विचारां सुनिया ने। शहीदां दे सरताज गुरु पंजवें पातशाह महाराज जी का पावन वाक आपां हुणे सुनिया है। गुरु साहब जी ने इस पावन शब्द विच मनुखता नूं की उपदेश दिता है। आओ विचार साझे करन तो पहला थोड़ी जी एकाग्रता बख्शिश करो। इधरों आवाज आ रही है, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है वीरां नूं जिहड़े जल पानी तैयार कर रहे ने, जे काम करना है तो बोलण तो बिना संकोच करिए आपां, क्योंकि बाणी दा वाक है प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत। जे मन एकाग्र होएगा तां ही असीं कोई गल कर पावांगे। साडे बच्चे स्कूल जांदे ने, जदों टीचर पढ़ाउंदा है उदों पूरे बच्चे ध्यान ला के गल सुनदे ने। इह भी एक सिੱਖੀ दा स्कूल है जिथों दे साडे अध्यापक, साडे टीचर, साडे प्रिंसीपल साहब, साडे गुरु, साडे उस्ताद कुछ भी कह लो, धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं। ते असीं जे दुनियावी तौर ते भी कदी नोट करियो, तुसीं मेरियां जिन्नियां सियाणियां भैणां वीर बैठे, आपां किसे नाल गल करदे होईए ना, जे विच लागे दूजा बंदा बोल रहा होवे तो साडे कोल प्रॉपर गल अपनी हो नहीं पाउंदी। असीं उहनूं कहने भाई एक मिनट चुप कर जा, मैनूं अपनी गल कह लैण दे। घरां च इदां ही हुंदा ना, घर च बापू जी बोल रहे होण, बेबे बोल रही होवे, कोई घर चो साडा कोई मैंबर गल कर रहा होवे ते लागे न्याणे शोर पा रहे होण, जां कोई दूजा उच्ची उच्ची बोलदा होवे ते आपां की कहने भला भाई थोड़ा जा हौली, मैनूं अगले दी गल सुनाई नहीं दे रही। तुसीं किते गल्लां कर रहे हो ते लागे किसे दे मोबाइल ते रिंग वजे, तुसीं फोन अटेंड कर रहे हो ते लागे तुहाडे कोई बोल रहा होवे, तुसीं नाल ही कहंदे चुप, मैनूं अगले दी गल बोलो। साध संगत जी सुणदी नहीं। तुसीं टीवी वेख रहे हो, लागे किसी दी मोबाइल दी रिंग वाजे, उहनूं तुसीं दब दब कहंदे भी मोबाइल लैके बाहर चला जा, जां ओह कहंदा भी टीवी दी आवाज़ घट कर दिओ। जे उन्हें बाहर नहीं जाना पसंद करदा, कहंदा टीवी दी आवाज़ घट कर दिओ। इहदा मतलब ये है, ये गल्लां मुढ़लियां ने भी जदों तुसीं किसे नाल गल कर रहे हो, जे लागे तुहाडे कोल बोल रहा ते तुहाडे कोलों अपनी प्रॉपर गल। कदी असीं गुरु ग्रंथ साहिब दे पाठ लागे भी इन्हां गल्लां दा ध्यान दित्ता है। भाई साहब जो पाठ कर रहे हो तो लागे उच्ची उच्ची कही जाने, देग इत्थे रख, बाहर प्रकाश करना है, उच्ची उच्ची बोली जाने। इहदा अर्थ तुसीं सधारण बंदे दी गल दी महत्ता मनदे जे ते भाई साहब ते बाणी पढ़ रहे। तुहाडी कोई गल करदियां कोई उच्ची बोल पवे, तुहानूं खिज चढ़दी है ते भाई साहब जो बाणी पढ़ रहे हो। क्यों साध संगत जी कदी महसूस कीता? ये मुढ़लियां गल्लां ने। कई बार मैं गुरु दरबारां च वेखिया भी असी अंदर संगत तो हो रही हुंदी है, पाठ कीर्तन हो रहा हुंदा, असी अपणियां गल्लां कर रहे हुंदे। कि ईमानदारी नाल जवाब दिओ, तुहाडे चों कोई टीचर वीर बैठा होवे, जदों क्लास विच टीचर पढ़ा रहा होवे, विद्यार्थी आपस विच गल्लां कर सकदे ने? आगे हैगी भला? उच्ची बोलो साध संगत जी। बच्चे नूं आपस विच गल करन दी आगे हैगी जदों टीचर क्लास ला रहा होवे? नहीं हैगी ना। वो कहंदा भी जदों मैं पढ़ा रहा तुहाडा ध्यान मेरे वल होना चाहिए। जदों कोई विद्यार्थी आपस विच गलबात करेगा, टीचर का ध्यान एक होना ही नहीं, वो पढ़ा ही नहीं पाएगा। इदां ही जदों गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी दा पाठ विचारां हो रही ने, उदों आपस विच गल्लां बातां करन तो सानूं संकोच करना चाहिए। जदों भी किसी गुरुद्वारे साहिब जाओ, जदों असीं अपना जोड़ा उतारदे, किसी गुरुद्वारे जाओ, किसी दे घर जाओ, किसी भी फंक्शन जाओ, जदों जोड़ा उतारना है उदों अपने मोबाइल की रिंग बंद कर दिओ। ये मुढ़ला असूल है साडा। गुरु दरबार के अंदर मोबाइल की रिंग वजनी गैर जिम्मेवारी का एहसास है। मैं उसनूं जिम्मेवार इंसान नहीं समझदा। माफ करना, भावें उम्र च भावें 70 साल भी पार कर गया हो जां कर गई हो, जिम्मेवार इंसान नहीं, उन्होंने पता नहीं। किसी अदालत विच
मोबाइल की रिंग वाजा तो अफसर तोहीन मनता अपनी। तुसीं SSP नूं मिलण जाओ, पहली गल तो कहते मोबाइल अपने बाहर जमा करो। इदां हुंदा कि नहीं? क्यों साध संगत जी? वो कहते अफसर के सामने मोबाइल की रिंग वजना अफसर के टाइम की बेकदरी। इहदा अर्थ तुसीं उहदे टाइम का अपमान कीता है। इदां ही जिहड़ा गुरु दरबार है, इत्थे जदों आउणा पूरा मन टिकाच होवे, पूरा मन एकागर होवे। इहो वजह सालां बधी आउण तो बाद भी मनुख खाली दा खाली क्यों है? क्योंकि मनुख गुरु कोलों सिੱਖਣ आया ही नहीं। इहो वजह मैं इहो वजह मनदा भी इत्थे आण के भी अपनियां गल्लां करी जाणियां ने, इत्थे आण के भी अपनियां गल्लां। जे गुरु कोल भी आण के अपनियां ही गल्लां करनियां ने ते फिर गुरु दा उपदेश दा मतलब की रह गया? इत्थों तो जो असीं घर जाइए सानू कोई घर दे पुछना अज उत्थों सीख के की आया। जिवें तुसीं अपने बच्चे नूं पुछदे हो ना आउंदिआं, पुੱਤ अज मैथ पढ़ के आया, अज इंग्लिश पढ़ के आया, पुੱਤ जो पढ़ के आया मैनूं दस की पढ़िआ तूं। पुछदे जे बच्चिआं नूं पुछदे आं आपां भी मेरा पुੱਤ की पढ़ के आया। जे इदां ही बच्चे सानू पुछण लग पैण भी तुसीं गुरुद्वारे गए जे, तुसीं फलाणे समागम च गए जे, उत्थों तुसीं की सीख के आए जे? तो जे असीं सुनिया होएगा जाके दो चार गल्लां दस देवांगे। भाई साहब ने आ शब्द पढ़िया सी, उत्थे आ कथा विचार होई सी, इदां उत्थे प्यारे बच्चों ने कविता गाई सी, कुछ ना कुछ जाके दसोगे। तो खैर साध संगत, आपां गुरु अर्जन साहब दा हुणे शब्द पढ़िया, तीन गल्लां ते चेते रखियो ना घर जांदियां तक। किहड़ियां किहड़ियां? बाकी गल्लां तुसीं किन्नियां चेते रखदे हो, इह तुहाडे ते डिपेंड करदा है। पहली गल शब्द गुरु अर्जन साहब दा है, राग आसा है ते गुरु ग्रंथ साहब का अंक है 385। ये तीन गल्लां ते चेते रह जाणगियां। जे तुहानूं कोई पुछे अज किहड़े शब्द की विचार होई, तुसीं घर जाके दसोगे भी 385 अंक है गुरु ग्रंथ साहब का, राग आसा है ते शब्द गुरु बोलो जी गुरु अर्जन साहब जी का। तीन गल्लां मुढ़लियां हो गईयां। हुण इह तों अगे आपां विचार करनी है शब्द की। इस तो बाद ये चौथी गल आरंभ होनी है। शब्द की विचार आरंभ करन तो पहला सब तो पहला आपां रहाओ दा बंद पढ़ना है। रहाओ दा अर्थ हुंदा है, रहाओ दा अर्थ है ठहर, रोक। इस बंद नूं 2 बार पढ़। रहाओ दा अर्थ तुहाडे च कई ग्रंथी सिंह, पाठी सिंह, कई सूझवान साडे वीर भैणां बैठियां होणगे जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब अपनी जिंदगी च आप पढ़िया होएगा। जदों गुरु ग्रंथ साहब के शब्दों में रहाओ हुंदा, रहाओ दा अर्थ है ठहर, रोक। भाव इस शब्द इस बंद नूं 2 बार पढ़। शब्द का केंद्री भाव है, शब्द का सार अंश है, शब्द का निचोड़ है। शब्द के रहाओ के बंद की समझ आ गई, बाकी बंद समझने सौखे हो जाते हैं। हुण रहाओ का बंद की है? ऐसा करो विचार ज्ञानी। की कह रहे हैं महाराज? ऐसा करो विचार। दुनिया का कोई भी मसला है ना, वो विचार ते आण के मुकदा है। तुसीं वेखो जिन्नियां मर्जी लड़ाइयां हो जाण, मगरों विचार ते होना। किसानी मुद्दा है, मुकना विचार ते ही है। जां प्रैशर पवे भी केंद्र सरकार अपना अपने आप नूं निवाले, निबड़नी आण के इदां टेबल ते ही है। क्यों इदां ही है जी? तुहाडी किसे पिंड विच किसे नाल लड़ाई हो जाए, भरा भरा दी हो जाए, किसे दूजे रिश्तेदार ना हो जाए, जिन्नी मर्जी झगड़ा वज है, पर अखीर आण के विचार ते निबड़ना भी भाई इन्ना तुहानूं हरजाना भरना पैना, अगलियां दा इन्ना नुकसान होया। परे पंचायत बह जाए, कोई रिश्तेदार विच पै जाए, हर मसले का हल विचार है। इदां बैठ के लड़ाइयां मसले का हल बोलो जी कदी भी नहीं होया करदियां। विचार पति पत्नी दी नहीं बनती, भैन भरा दी नहीं बनती, भरा भरा दी नहीं बनती, ताए दे पुत दी चाचे पुत नाल नहीं बनती। जिन्ना मर्जी कोर्ट कचहरियां तक मसला चल जाए, पर अखीर आण के निबड़ेगा विचार ते। इदां परे पंचायत बैठेगी, गलबात होएगी, भी छड्डो परां, नहीं तुहाडी बनदी पासे हो जाओ, विचार हो गए। गुरु अर्जन साहब महाराज कहते ने इदां दी विचार करो। किदां दी महाराज? विचार ते सारे करदे, चोर भी ते विचार करके चोरी करदा है। विचार विचार च भी फर्क है। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਮਾਰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਅਕਸਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਅਕਸਰ ਕੱਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੌਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਵਿਚਾਰ ਤੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਵਿਚਾਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਚ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਿਚਾਰ ਮਾੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਮਾੜੀ ਵੀ ਹੈ। ਆ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਧਾ ਮਰਲਾ ਘੱਟ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੇਖ ਮਾੜੀ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾ ਦੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾ ਦੇ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਤੇਰਾ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਭਲਾ? ਦੁਬਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋਣਾ। ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੁਬਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ। ਡਬਲ ਮਾਈਂਡਡ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੰਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਚ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਹੱਕ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਚ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਭਾਈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਸੌਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਰਾਏ ਸੀ, ਐ ਠਰੂ ਕਰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 70-80 ਸਾਲ ਦੇ। ਕਿਹਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਜਾਈਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਲੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਚੱਬੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਵਿਹਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇ 2 ਨਿਆਣੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਚੰਗੀ ਭਲਾ? ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਜਵਾਈ ਧੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬੜੇ ਲਾਇਕ ਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਹਾਥੀ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਭੇਟਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ? ਬੋਲਿਓ ਪਿਆਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ? ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਭੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਸਭ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਘਟੀਆ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਖੇਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਜੀ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਮਰਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਤੇ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਨਿਆਣੇ ਵਿਆਹੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੈੱਟ ਸੁੱਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕੇ ਠੇਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਬੋਲੋ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਤੇ ਕਥਾ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਥਾ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਵੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ, ਜਾਂ ਜੇ ਦਰਾਣੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਠਾਣੀ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਢੁਕਦੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਢੁਕਦੀਆਂ ਟਿਕਾਇਓ ਜ਼ਰੂਰ ਜੇ ਸੱਦਿਆ ਤੇ। ਆਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਰਹੋ, ਏਦਾਂ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਰਹਿ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਕੋਠਿਓਂ ਛਾਲ ਮਰਾ ਦੀ ਉਹਦੀ। ਕਈ ਏਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠੇ ਰਹਿ, ਹੁਣ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀ ਰਹਿ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਪੁੱਤ ਤਾਏ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਪੁੱਤ ਭੂਆ ਫੁੱਫੜ ਨਾਲ ਮਾਮੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਤੋਂ ਕੁਝ ਉਹ ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ। ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹ ਸਵਾਰਥ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਤਦਾ। ਪਸ਼ੂ ਮਿਲੇ ਚੰਗਿਆਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਭਲਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ ਭਲਾ। ਖਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਕਾ ਘਾਹ,
खड़ खावें अमृत दे, सुक्का घा खा के ते सवेरे बाल्टी दुध ही भर देंगे। नाम विहूणे आदमी, नाम दा अर्थ की है करदार तो सखने बंदे, जेड़े गर्ज बदले किसी की वरतों करते हैं। नाम विहूणे आदमी त्रिग जीवन करम करे। मारे कहते लानत ऐसे जीवन ते जेड़ा बंदा किसी नाल सिर्फ उदों तक मिठा बोलदा जदों तक उहनूं ओहदी परिवारां च इंज ही हुंदा। कई वारी कहणगे उदों तक मिठा मिठा बोलो जदों तक इहनूं तुहाडी जां जरूरत है। कई बार दादी दे कोल भी पेंशन आउंदी है, दादी कोल पुत्त गोडे घुट लिया करो, 1 तरीक तो लैके 8-9 तरीक तक गोडे घुटिया करो जिद्दां कोई पैसे कढाउंदी नहीं। फिर 9-10 तरीक तो लैके फिर 30 तरीक तक भावें जिद्दां मन मर्जियां करियो, एक तो फिर मिठे हो जिओ। हुण जिन्हां ते एक ते किते गल लगदी उन्हें कहना आह बंदा किथों सद्दिया सी, इहो जिहे बंदे इन्हां समागमां 'च नहीं सद्दी दे हुंदे। तो गुरु प्यारिओ सच्चाई यह है भी सानू मिठा पसंद है ज़्यादा। वैसे बनता एक वाक है मिठा सो जो भावदा, पढ़ो वाक मिठा सो। तुसी बाजार जाते हो फ्रूट आप जाते पुछते अंब मिठे आ, सेब मिठे आ, इदा पुछते आप भला सारे मिठा चंगा लगता? शुगर वाले पुछ के वेखो भला वो की आंदा चाह फिक्की बनाओ। पुराना समा हुंदा सी जदों भरा ने किते मिल आउणा भैन नूं तो उन्हें किते मतलब ये भावें साढ़े कल्चर के गाने सी भी सस्से तेरी मझ मर जे मेरे वीर नूं सुक्की खंड पाई, भी तू सुक्की खंड ही देती, मझां 15 बजियां तू विच घिओ ते 2 चमचे पा देंदी। भला भला अज दे जमाने च गाना ढुकू? वो तो शुगर बेचारा घरों चेक करके आया। वो बोलो भाई वो तो सवेरे इंजैक्शन लाउंदा पहला शुगर का भी मैनू तो खाना जिहड़ा वा वो मैं मिठा पसंद ही नहीं। मैनू बाणी दा वाक है मिठा वो जिहड़ा तुहाडे शरीर नूं फिट बवे, ते सज्जन वो जिहड़ा तुहानूं रास आ जाए। जिहड़ा तुहाडे लोड़ पैण ते सज्जन काम ही नहीं आया, तुसीं इहो जिहे सज्जन तो लैणा की भला दस्सिओ जी। मैं कहना रिश्तेदार भी क्यों ना होवे, जिहड़ा तुहाडी मुसीबत वेले तुहाडे ते विपता पैण वेले तुहाडा मित्र तुहाडा दोस्त तुहाडे नाल नहीं खलोता। ते अगों पिछों जिन्ना मर्जी कही जाए मेरा मित्र है, मेरा भरा है, मेरा दोस्त है, परख दी घड़ी जो आउंदी ना तो बंदे दे उत्ते मुसीबत आउंदी है, जिहड़ा उदों तुहाडे नाल खलोंदा ना असल च मर्द दलेर ही ओह हुंदा। ते सुख वेले ते सारे कहंदे आ सुख में आण बहुत मिल बैठत रहत। जो पुत बाहरों आया हो सारे लिए घड़ियां लैके आया हो, किसी लिए मोबाइल लैके आया, सारे कहते मेरा भणेवा वा, मेरा भतीजा वा, मेरा बोली जा। सारे रिश्तेदार जोड़े जो होंदा साडा समाज बोली जाने ये मेरा भणेवा वा, ये मेरा भतीजा वा, ये मेरी भणेवी आ, मेरा इदा वा। तो जो पता लगे भी हुण उन्होंने लोड़ आ थोड़े जे पैसे की, हुण क्या आंदे हुण फोन नहीं चुकते, असीं ते इहनूं जानदे ही नहीं। मैं ऐसे ऐसे परिवार जिंदगी च वेखे जो उन्हों का न्याणियां दा बाप 4 पैसे कमाउंदा सी उदों भज भाल कोल बहिंदे सी। समा ऐसा आया सदा इक्को जी चीज़ नहीं रहिंदी, पैसा वो ना रहा, शौहरत वो ना रही। जो बच्चों तक गल आई तो बुलाना हट गए, हौली हौली कहते परा हो गए। तो कई बार ऐसा होंदा जिन्होंने असीं जो 4 पैसे होंदे जिन्होंने असीं उदों नहीं ना बुलाउंदे, मुसीबत वेले वो नाल खलोते। मुसीबत वेले मैं अपनी जिंदगी ऐसे ऐसे परिवार भी वेखे जिथे ना मैं कल ही गल कर रहा सी कि 2 बच्चे ने, एक गल कॉमन है, 3 भी हो सकते 4 भी हो सकते हैं, एक गल सांझी तुसीं ढका लो जिथे ढुकदी है। बाप दे 2 पुत्र ने, दोनों पुत्र विआहे गए, एक पुत्र थोड़ा तगड़ा, एक पुत्र थोड़ा जिहा दरमियाना है। कई माँ बाप ऐसे होंदे ने जिहड़ा पुत्र मातड़ है कमजोर है उहदे वल रहिंदे ने भी कोई गल नहीं, इहनूं लोड़ है साडी, असीं इहदे नाल खलोईए। फर्ज भी बनता, सलूट है उस माँ बाप नूं जिहड़े माँ बाप उस बच्चे दे नाल खलोते, उस नूंह दे नाल खलोते जिहड़े आर्थिक पक्षों कमजोर ने। अच्छा वो वड्डे नाल भी वरतदे ने, जानी कि जिहदे कोल 4 पैसे हैगे उहदे नाल भी वरतदे ने, पर जिहदे कोल नहीं हैगे उहदे नाल खलोते ने, उहदा पूरा मदद करदे आ, उहदी हैल्प करदे आ। हुण दूजा माँ बाप एक वो है
ਜਿਹੜਾ ਪੱਲੜਾ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਨੂੰਹ ਕੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਪੁੱਤ ਕੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਲ ਉਸ ਬੇੜੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਪੁੱਤ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਰਾਜ, ਮਾਲ ਤੇ ਜੋਬਨ, ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਲਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕੱਲ ਰਹਿਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਬਾਬਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾਣ ਕਰੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰ, ਹਮ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, ਏਦਾਂ ਖਿੱਚ ਕੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਦਮ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਰਾਜ ਦਾ ਸਦਾ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਰਾਜ, ਮਾਲ, ਮਾਲ ਮੀਨਿੰਗ ਸੰਪਤੀ, ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਹੈ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੰਪੈਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-4 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ। 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਰਾਜ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬੰਨ ਦਿਓ, ਰਾਜ, ਮਾਲ, ਰਾਜ ਮੀਨਿੰਗ ਸਤਾ, ਮਾਲ ਮੀਨਿੰਗ ਸੰਪਤੀ, ਰਾਜ, ਮਾਲ, ਜੋਬਨ, ਜੋਬਨ ਮੀਨਿੰਗ ਜਵਾਨੀ, ਜਵਾਨੀ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਵਾਨੀ ਸਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 10-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 10-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਕਾਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੇਤਾਂ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਰਾਣੇ ਪਿਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਰਤਨ ਪਾਣੀ ਦਾ 100 ਕੋਹਾਂ ਤੇ ਦਿਸਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਵਾਨੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਰਾਜ, ਮਾਲ, ਜੋਬਨ ਸਭ ਛਾਂ, ਇਹ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ, ਅਸਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਖਤ ਦੀ ਛਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਛਾਂ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰੇ ਛਾਂ ਉੱਥੇ ਧੁੱਪ ਆ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਧੁੱਪ ਉੱਥੇ, ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਛਾਂ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਰਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਲਿਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਮਾਤੜ ਹੈ, 9 ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਏ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਪਲੜਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਛਾਲ ਉਸ ਬੇੜੀ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਿਹੜੇ 9 ਪੁੱਤ ਕੋ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਦਾਂ ਹੀ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਲਾਇਕ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਹੂੰਜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ ਜਿਵੇਂ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਹੂੰਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਬਲ ਆ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ, ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ, ਟਰੈਕਟਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਵੀ ਉਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਖਾ ਨਿਚੋੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਨੋ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਪੁੱਤਰੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਣ ਕੇ ਧੱਕਾ ਦੇਤਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਨੋ ਕੰਮ ਆਈ, ਅੱਜ ਉਹ ਪੁੱਤ ਕੰਮ ਆਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਤੜ ਵੇਖ ਕੇ, ਗਰੀਬ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇੜੀ ਚੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਜੀ ਦੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਨੋਹਾਂ ਪੋਤੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਹੁਣ, ਕਸੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ। ਕੋਈ ਤਾੜੀ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਐਸੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਵੇਖੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਸਦੀਆਂ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਫੁਲਕਾ ਲਾ ਕੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਖਵਾਈਏ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਤਰਸਦੀਆਂ ਵਾਂ। ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਰਸਦਾ ਵਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਸਵਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਥਾਨ ਚੋਂ ਮੇਰਾ ਕਮੀਜ਼ ਪਜਾਮਾ ਬਣੇ, ਉਸ ਥਾਨ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕਮੀਜ਼ ਪਜਾਮਾ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜੁੱਤੀ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਪਾਵੇ, ਪਰ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਨੇਕ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਐਸਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਗਿਆਨੀ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ? ਜਾਂ ਤੇ ਪਾਈਏ ਪਦ ਨਿਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਅੱਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਇਦਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮਾਰੋ ਧਿਆਨ, ਅੱਜ ਹੈ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ? ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਐਸਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਗਿਆਨੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਦ, ਪਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਟੇਜ।
ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ, ਦੂਜੀ ਪੌੜੀ, ਤੀਜੀ ਪੌੜੀ, ਸਟੈਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ, ਪੰਜਵੀਂ ਪੌੜੀ, ਇਦਾਂ। ਇਹ ਪਦ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਉਹ ਸਟੈਪ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਖਿਆਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਆਣ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੋਟਰ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤਾਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੋਟਰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੱਝ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਮੱਝ ਖੋਲਣਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ। ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਉਹਦਾ ਹੋਣਾ। ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਆੜੇ ਮਰਡਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਲਾਗੂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਸਥਾਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਗਿਆਨੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਦ ਨਿਰਬਾਨੀ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ, ਉਹ ਪਦ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮਾੜਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ ਪਾਸ, ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ, ਆਸ ਪਾਸ ਬਿਖੂਆ ਕੇ ਕੁੰਟਾ, ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਖੂਆ। ਕੁੰਟਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖੂਹ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ? ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ, ਦਿਮਾਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਨ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਖੂਹ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਮਰ ਦਾ ਖੂਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰ ਦਾ ਖੂਹ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਖੂਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਨੇ ਬੰਨੇ ਆ, ਅਮਰ ਦਾ ਖੂਹ ਵਿਚਕਾਏ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਖੂਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਲਾਲਚ ਵੀ ਖੂਹ ਆ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਕਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਲਾਲਚ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਵੀ ਖੂਹ ਆ, ਕਈ ਇਹ ਤੋਂ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕ੍ਰੋਧ, ਮੋਹ, ਆਸਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੂਹ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਕੀ ਪੀਣਾ। ਤੂੰ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਖੂਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ, ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇਂਗਾ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਵੇਂਗਾ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਬੋਲੋ ਭਾਈ। ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਆ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਆ ਪਰਹੇਜ਼ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਵੀ। ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਬਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਖੂਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ? ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ। ਹੱਸਦੇ ਘਰ ਉਜੜਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਜੜਦੇ? ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਲਾਲਚ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਨਾ, ਲਾਲਚ ਦੇ ਇਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਤਬਾਹ ਹੋਏ। ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਭਰਾ ਮਾਰੇ, ਪਿਓ ਨੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰਤਾ, ਪੁੱਤ ਨੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਭੈਣ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੀਜੇ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ। ਕਾਹਦੇ ਬਦਲੇ? ਲਾਲਚ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਖੂਹ ਤੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣ ਕਰਕੇ। ਕ੍ਰੋਧ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਖੂਹ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਚ ਇੰਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਕਾਇਆ ਕੋ ਗਾਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਗਾਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੇ ਨਾ। ਬੋਲੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹੇ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਵੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਗਾਲਦੀ ਹੈ। ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ। ਲੋਕੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਲੱਸੀ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਉਮਰ ਭੋਗਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਵੇਖਦਾ, ਘਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕੀ ਸੋਨਾ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋਨਾ ਅਜੇ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਫੇਰ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਜਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਵੇ ਖਰੀਦ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਜੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਆਪੇ ਗਾਲੀ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਇਆ ਦਾ ਆਪ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਗਾਲਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਾਮ। ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਗਾਲਦੀ ਹੈ। 24 ਘੰਟੇ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਲਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਨੂੰ ਜਗਾਓ ਤੇ ਉਹ ਮੋਮਬੱਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਘਲਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਘਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਥਾਂ ਨੂੰ।
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਕਾਇਆ ਨੂੰ ਗਾਲਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਖਾਧੀ ਖੁਰਾਕ 5 ਸੈਕਿੰਡ ਆਇਆ ਕ੍ਰੋਧ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾ ਖਵਾਈ ਜਾਓ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬਦਾਮ ਰਾਤ ਨੂੰ 10 ਪੀਓ, ਸਵੇਰੇ ਖਾ ਲਏ, ਤੇ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਣਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਕ੍ਰੋਧ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਭੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਲੂਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਵੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਐ ਲੁਸ਼ ਲੁਸ਼ ਕਰਦੇ, ਹਸਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਤਾਏ ਨੇ ਕੁਝ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਟਾਤੀ, ਚਾਚੇ ਕਹਿਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹਾਸੇ 'ਚ ਗੱਲ ਟਾਤੀ। ਕਈ ਬੱਚੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਐ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਸਮੁਖ ਹੈ ਚਿਹਰਾ। ਕਈ ਨੂੰਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ, ਕਈ ਪੁੱਤ ਵੇਖਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਅਪਸੈਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ 12 ਵਜੇ ਹੁੰਦੇ 24 ਘੰਟੇ। ਜੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ, ਜੇ 25 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੂੰਹ ਉਹ ਆ, ਤੇ ਜੇ 15-18 ਕੁਇੰਟਲ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਮੂੰਹ। ਬੋਲੋ ਭਾਈ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਨਿਆਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਗੇ ਹਸਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਕਈ ਵੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਹਸਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਵੀਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਖਾ ਕੇ ਨਾਲ ਹੱਸੋ, ਹਾਸਾ ਰੱਖੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਰੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਿਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਏਡੀ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣੀ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸਕਿਨ ਸਹੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮਨ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਹੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਭਾਈ ਵੀ ਇਹ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਉੱਦਾਂ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਦਾਂ ਘਰ 'ਚ ਖੇੜਾ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਸੜੀ ਜਾਣਾ, ਉੱਦਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਊਡਰ ਕਰੀਮਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਝੁਰੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਖਵਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੱਠੀ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਭੱਠੀ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤਪਤ ਕੜਾਹਾ ਬੁੱਝ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਪਦਾ ਹੋਇਆ ਕੜਾਇਆ ਠੰਡਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਗੁਰ ਸੀਤਲ ਨਾਮ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਤਲ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਲਓ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ, ਖੁਸ਼ੀ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਸਾ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਗਿਆਨੀ। ਏਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ, ਹੇ ਭਾਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ? ਆਸ ਪਾਸ ਬਿਖੂਆ ਕੇ ਕੁੰਟਾ। ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਖੂਹ ਨੇ ਤੇ बीच ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਭਾਈ ਰੇ। ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਹੜਾ? ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ, ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਐਸ ਬ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣਾ, ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਵੇਂਗਾ, ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇਂਗਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਾਲੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਲੱਸੀ ਪੀਵੇ, ਦਹੀਂ ਮੱਖਣ ਖਾਵੇ, ਕੋਈ ਜੂਸ ਫਰੂਟ ਖਾਵੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਵੇ, ਤੇ ਸਿਹਤ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਜੂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਗਲਾਸ ਮੰਨ ਲਓ 50 ਦਾ, ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਜੂਸ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ 200 ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੀਤਾ। ਇਹ 200 ਦੀ ਇਕੱਲੇ ਲਈ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿਣਾ ਗੋਡੇ ਦੁਖਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੋਢੇ ਵੀ ਦੁਖਦੇ ਆ, ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰੂਟ ਦਾ ਰੇਟ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਲਾਗੇ ਨਿਆਣਾ ਆਂਦਾ, ਡੈਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਰੀ ਸੇਬ 100 ਰੁਪਏ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਆ। ਉਹ ਬੋਲੋ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸੇਬ ਖਾ ਲੇਗਾ, ਲਾਗੇ ਅੰਗੂਰ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਖਾ ਲੂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਦੀਆਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀਣ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇਗਾ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਪੁੱਛੋ ਕਿਦਾਂ? ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੱਸ ਦਿਓ, ਹੈਗਾ ਤਾਂ 1 ਨੰਬਰ ਦੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਆ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਝਾੜੂ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ 1 ਨੰਬਰ ਦੀ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਇਹ ਚੋਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਧੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਕੋਠੀ ਨਵੀਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਪੁੱਤ ਜੰਮਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ 70 80 90 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਪੂ ਚੜਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 17ਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਥਾਂ ਛੱਡਿਆ? ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ, ਨਸ਼ੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਲੋਕ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੂਝਵਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨੁਕਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਅਗਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਲਿਖਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਗਲਾ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਰਿੱਜ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਲਾ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਰਾਤ ਦੁੱਧ ਰੱਖੋ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲੂ, ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਕਰਦਾ ਅਗਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਚੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਗਲਾ ਗੁਣ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸਦਾ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਭਲਾ? ਉਹ ਆਂਦਾ ਸਿਹਤ ਲਈ, ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਹੁਣ, ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਤਾ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆ ਦੇ 500 ਦੀ, ਹਾਨੀ ਕਰੀਏ ਤਗੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਨਿਗਾਹ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਅੰਨਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਲਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਲੱਛਣ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ 10-15 ਸਾਲ ਕੱਢ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਫੁਰਤੀ ਹੋਣੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਉੱਡਦਾ ਫਿਰੂਗਾ, ਥਕੇਵਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, એનર્ਜੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਬੰਦੇ 'ਚ। ਭੱਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰੂਗਾ, 100-200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ 60-70 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਐਕਟਿਵ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਪੌੜੀਆਂ ਫੜ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਡੰਡੇ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਪਾਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡੇ ਖੜੇ ਕਰ ਲਏ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਪਾਰ ਤਗੜੇ ਕਰ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸ ਪਾਸ ਵਿਖੂਆ ਕੇ ਕੁੰਟਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਖੂਹ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਖੂਹ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਖੂਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਖੂਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਖੂਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਨਾਮ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦੜੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ ਰਾਮ। ਮਨ ਰੇ ਥਿਰ ਰਹੋ, ਮਤ ਕਤ ਜਾਹੀ ਜਿਓ, ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਤ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇਂ, ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ। ਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘਟ ਮਾਹੀ ਜਿਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਢ ਪੀ ਜਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣ ਤੋਂ? ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਪੀ, ਬਾਟੇ ਭਰ ਕੇ ਪੀ। ਕਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ? ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ। ਏਦਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਬਹਿ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਖਤਮ, ਚੰਗਿਆਈ ਕਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਦੇਵੇ ਤੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਿਉੜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਚਾ ਹੱਕ ਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੱਲ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਚਾਚੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਅਗਲਾ, ਤਾਏ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਦਾ। ਕਿਉਂ? ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਗਾ ਵੀ। ਜਿੱਥੇ ਲਾਲਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਕੜ ਹੈ, ਤਾਈ ਚਾਚੀ ਪੁੱਤ ਧੀ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੇ, ਅਗਲੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ। ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਹੜੀ ਜੀਉ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਸ ਪਾਸ ਵਿਖੂਆ ਕੇ ਕੁੰਟਾ। ਬਿਖ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ, ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਖੂਹ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਬੀਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਭਾਈ ਰੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ, ਆਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਖੂਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਕੀ ਪੀਣਾ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ। ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਗਰੋਸਰੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਰੂਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੀ ਖਰੀਦਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਗਾਹਕ ਕਸਟਮਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਦਾ, ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਾਜਰਾਂ ਮਟਰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗਾੜੀ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਚਾਹੇਗਾ ਵੀ ਆਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੇਰੀ ਖਰੀਦ ਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਚਣ ਤੁਰਿਆ ਅਗਲਾ।
पर की धक्के नाल सानूं सब्जी दे जूगा? बीबियां बाहर निकलदियां ने, माता बाहर गई, कहंदी हाँ पुत्त की गल है? माता सब्जी कोई? हुण उहनूं पुछिया भी इदां मटर नहीं वीरा इदां वा भी अज साग धरिया सी, कल नूं दे जी। चला गया ना अगे, बोलो चला गया, धक्के नाल दे गया तैनूं सब्जी? नहीं दे गया। अगे चला गया, कोई गल नहीं माता कल नूं आ जाऊं। अच्छा इहदा अर्थ भी वो ते चाहुंदा सी गाहक ऐस गली चों दो परिवार ही सारी सब्जी खरीद लैण, पर तुसीं नहीं खरीदी, तुसीं आजाद आ। इदां ही तुसीं किसे कपड़े वाला चाहुंदा भी जे आ जिहड़े गाहक आए इहो ही सारा कपड़ा खरीद के ले जाण। कोई बंदा राशन की दुकान पा के बैठा, वो भी चाहता भी आ सारा। पेट्रोल पंप वाले, कोई पेट्रोल पंप वाला चाहता भी जिन्नियां गड्डियां लंघदियां ये सारियां तेल पवा के लंघने इत्थों। वो चाहते भी शाम तक साढ़े 10 ट्रक लगन डीजल दे, 5 लगन साढ़े पेट्रोल दे। वो तो चाहते भी हर गड्डी इधर दी तेल पवा के निकले। पर तुसी आजाद आ, तुहाडी मर्जी है, तुसी इस पेट्रोल पंप तो तेल पाउणा, तुहाडी मर्जी है कि तुसी इदां ही। गुरु साहब एक हट खोल के बैठे आ, कहंदे तू आजाद है, तू इत्थे आउणा कि तू किते, उच्ची बोलो, होर जाना। तू आजाद है ना। जे हुण तैनूं दोवें सौदे आ, तू जिद्दां दे गाहक बन के आएगा उदां दा लै जाएगा। हुण जिहड़े इत्थे गाहक बन के आउंदे आ उत्थों इत्थों कुछ लैके जांदे आ। गुरु साहब विचारां दिंदे आ, समझाउंदे आ, भाई जिंदगी सवार ला। तां ही बाणी च आखिया सी ना, मन बेचै सतगुर कै पास ते सिव कै कारज रास। तेरी जिंदगी दे कारज रास हो जाणगे जे तू अपना मन गुरु नूं सौंप देवेंगा। जे तू अपना मन सौंपिया होगा तेरी जिंदगी दे कारज रास हो जाणगे। तो पातशाह इत्थे समझाउंदे ने, आस पास बिखुआ के कुंटा बीच अमृत है भाई रे। हे भाई आसे पासे जहर नाल भरे हुए खूह ने, विच अमृत दा खूह है। हुण तेरी मर्जी है, तू अमृत पीना है कि तू जहर पीना है। जहर पीएगा उहदे नतीजे साडे सामने आ, अमृत पीवेगा उहदे नतीजे साडे सामने। हुण जिस परिवार च अमृत है, जिस परिवार च गुरबाणी है, जिस परिवार च कोई नशा नहीं करता, जिस परिवार च कोई एक दूजे नूं धोखा नहीं दिंदा, सारे परिवार इकट्ठे जी इदां बैठदे आ, गल्लां बातां करदे है ना। बैकुंठ हो परिवार। तुसीं वेखो कई परिवार इदां दे, उन्हां दे घर कोई रिश्तेदार आवे ना, पता कि तुहाडे घर आण के मन बड़ा लगदा। इदां हुंदा ना, जिहड़े परिवार बड़े नेक होण, उन्हां दे परिवारां च आण के किसी रिश्तेदार आ जाए ना, वो कहदा तुहाडे घरों दान नूं दिल, उच्ची बोलो जी, नहीं करता। तो कई बारी रिश्तेदार अपने ऐसे होंगे, तुसीं रात जाके रहो, उन्हें रात लड़ पैना, उच्ची बोलो प्यारे, उन्हें रात लड़ पैना। तो फिर की कहते अगे 2 साल बाद आए सी, हुण लगदा जे 2 साल होर पै पता नहीं उदों तक असीं रहना कि नहीं रहना। फर्क है ना। एक हैगा वो भी परिवार ही आ। हुण फिर कहणगे इस घर च लड़ाई बड़ी, इस घर च कलेश बड़ा। भाई घर कोई नहीं लड़दा, ਉਹ घर वेच के वेख लो, किसी चंगे बंदे दे लो, वो घर ही चंगा बन जाना। घर नहीं लड़दा। कोई दीवार किसे दीवार नाल लड़दी वेखी, कोई खिड़की दरवाजे नाल लड़दी वेखी? लड़दा कौन है? उत्थे रहन वाला परिवार जी लड़दे। ते ओ असीं अपने आप नूं बदल नूं कई कहणगे पिंड बड़ी लड़ाई शहर कोठी पा लईए, शहर बड़ी लड़ाई पिंड चल जाइए। इदां हुंदा ना। ऐ शहर नहीं रहना, फलाने शहर चल जाओ। वो कईयां देश बदलते, पर लड़ाई वाला सुभाऽ, उच्ची बोलो, नहीं बदले। वो लाहौर भैड़े अगे वो पिशौर भी भैड़े। वो भैड़ापन सी ना, वो अंदर सी। वो भैड़ापन है वो नाल है। वो किहड़ा स्कैन करके अगले लैके जाते, जां ते उस जो पासपोर्ट जो स्कैन करते उदों कहने भी इहदा ब्रेन भी स्कैन कर दो, भी इत्थे रख लो गंद जो भी हैगा, कम से कम अगे तो ना लैके जाए। इदां हुंदा नहीं कदी भी। वो तो पुअर ताप गेरू के बस्तरा, अपदा का मारिया गृह ते नास्ता, देश छोड़ परदेसी धाया, अगे पंच चंडाल नाले लै। उहड़े 5 चंडाल ना जिहड़े, वो बंदे दे नाल ही जांदे। जिथे भी बंदा सफर करदा वो 5 नाल तुरे फिरदे। तो पातशाह कहंदे आस पास बिखुआ के कुंटा बीच अमृत है भाई रे। अगे पातशाह कहंदे ने एक बगीचा, ये संसार एक सोहना जा बगीचा है। एक बगीचा पेड़ घन करिया, ये ते सारे आपां पेड़ पौधे आ। जिन्ने भी आपां पौधे आ ना, इन्हां नूं फल सारिआं नूं लगे होए आ। जिन्हां ने जहर वाले खूहां तो जहर पीता, उन्होंने जहर वाले फल लग गए, तो जिन्हां ने अमृत पीता उन्होंने अमृत के फल लग गए। लगे सारे, लगने सारिआं नूं ही। बूटियां सारिआं नूं फल लगणगे। कोई